March 16, 1898 marks a solemn day in the annals of Pashtun history. On this day, a brave son of the soil, Ghazi Arsala Khan Utmankel, sacrificed his life resisting British colonialism. This day serves as a stark reminder of the sacrifices made by countless individuals who dared to challenge the might of the British Empire. It is a day to remember their courage, their unwavering commitment to freedom, and their indelible mark on the fight for independence. The significance of March 16th extends beyond a single event. It signifies the spirit of resistance that burned bright within the hearts of the Pashtun people. It represents their refusal to bow down to foreign rule and their determination to forge their own destiny. It is a day that continues to inspire generations to come, a testament to the enduring power of the human spirit in the face of oppression. Ghazi Arsala Khan Utmankel, hailing from the proud Utmankel tribe, emerged as a leading figure in the fight against British colonialism. Born into a society that valued freedom and independence, Arsala Khan embodied the spirit of his people. He understood the injustices inflicted upon his land and people under British rule. Arsala Khan witnessed firsthand the erosion of his people's traditions, their economic exploitation, and the suppression of their cultural identity. These experiences fueled his desire to liberate his homeland from the clutches of imperial control. His courage and charisma drew others to his cause, uniting them under the banner of freedom. The confrontation between Ghazi Arsala Khan and the British political agent Gaisford marked a turning point in the resistance movement. Gaisford, representing the might of the British Empire, embodied the oppressive policies that fueled the flames of rebellion. His presence served as a constant reminder of the subjugation faced by the Pashtun people. Arsala Khan, fueled by an unwavering commitment to his people's liberation, refused to be cowed by British authority. He openly challenged Gaisford's legitimacy, denouncing his policies and demanding an end to British interference in their affairs. This act of defiance sent shockwaves through the colonial administration, signaling that the Pashtun people would no longer tolerate oppression. The legacy of Ghazi Arsala Khan Utmankel extends far beyond his tragic martyrdom. His unwavering courage, his defiance in the face of overwhelming odds, and his ultimate sacrifice for his people continue to inspire generations. Arsala Khan's name has become synonymous with the struggle for freedom and justice in the Pashtun collective memory. Remembering Ghazi Arsala Khan is not merely an act of historical remembrance, it is a call to action. It is a reminder to stand against injustice, to fight for what is right, and to never surrender in the face of adversity. His legacy serves as a beacon of hope, reminding us that even in the darkest of times, the human spirit's yearning for freedom can never be extinguished. ملګرو سلامونه ایله ده چې روغ جوړ خوشحاله به یاست دوی ارسلان خان نن بیا په لاس راغلی دی اوله ورځ موږ د پالي خان په ژوند باندې له ده سره د له موږ سره ډېر ښه معلومات شریک کړو نن به دی موږ سره د غازي ارسلا خان په هکله باندې معلومات شیر کوي اول به موږ پر دې خبره وکړو چې غازي ارسلا خان څوک و زموږ محترم کریم عامر صاحب د غازي ارسلا خان چې هغه وخت په میجسټریټ کې کوم بیان کړی دی هغه بیان یې پیدا کړی دی پر هغه ډېره ښه وینا کړې وه پر هغه به هم غږا کوو ساده موږ دا خبره کوو چې دغه چې دی غازي ارسلا خان چې دی هغه د غزا نیت کولو د غزا د نیت کولو اراده یې درلوده چې دوی غزا وکړي خو غزا هر وخت په دې ناکامه کېدله چې غزا د ډیر غوښتو چې وایسرای یا پولیټیکل ایجنټ یا دغه وخت ایکسټرا دغه چې د اسسټنټ کمشنر یا بل ضلعي کلکټر یا بل څوک داسې دی مړ کړي چې دی غازي وګرځي غازي ارسلا خان غازي وګرځي خوشخبر د قسم خوش ارسلان خان موږ سره دی نو دا ارسلا خان غازي چې بیا دته موقع په لاس نه ورځي ولې چې دی لوی سړی غواړي دی پښتونو په قبیله اتمال خیلو او ملکزی
پروفیسر کریم صاحب یاد کړی دی. دغه د د ژړ کاریز اوسېدونکي وو. پر 15 مارچ تقریبا غالبا 1898 کې د میجسټریټ ته وینا کړې ده. هغه بیان ریکارډ شوی دی، هغه بیان خلکو پیدا کړی دی چې دا ډېره لویه خبره ده چې د خپل غازیانو جي 1898 کې د خپل ریکارډ چې دی دغه ریکارډ یې ریکارډ کړی دی یا بیان یې ریکارډ کړی دی. دغه بیان مطابق په 1898 یعنی 1898 کې دی وایي چې زما عمر چې دی په 15 مارچ یعنی په دغه دا خبره کوي چې زما عمر 13 کاله دی. دغه چې دی د بازي زوی یم. دوه وروڼه دي چې ملا عبدالرحمن نومیږي او ګوګو داسې یو نوم یې یاد کړی دی چې دا نومیږي. په پیشه کاروبار کوم، کوټې ته کپړې ځي او راځي. هغه وخت شکارپور ته هم تللی دی، کندهار ته هم تللی دی. خو دوی وایي چې په پیشه کاروبار کوم. پخوا مې په پورټ سنډیمن کې چې ولو هلته مې د لیویز دنده ترسره کوله، بیا مې هغه پرېږده. کندهار ته هم ډېر زیات تللی دی. کندهار ته د تګ په وخت د پښین فیض محمد ترین، فیض محمد غازي له دې سره میلاو شوی دی، له دې سره یې ژوند شناخت سلام دعا جوړه شوې ده. بیا هغه چې کله انګریزانو په ډېر جبر مړ کوي، سر یې ځین پرې کوي، دا پر ده باندې ډېر زیات بد اثرات وکړو، بد اغېزه یې وکړه او دوی ډېر زیات نور هم ځیر سو. او د غزا دپاره یې نور هم جذبه ولوله د کام د ازادۍ جنګ د خپلواکۍ جنګ دپاره یې نور هم حوصله پورته سوه، جذبه یې پورته سوه چې د فرنګیانو سره د خپل غازي او د خپل ملګرو ټک واخلي. فیض محمد ترین چې و د پښین و، په پښین کې د پښین بازار کې د په مانوم باندې مارکیټ هم شته. او فیض محمد د فیض آباد ډېر غټ کلی هم دی چې په قبیله کاکړان هلته ډېر زیات پراته دي، نور خلک به هم پراته وي چې موږ وخت کې هلته تګ کړی وي. نو ده دا کوشش وکړي چې زه دا ریونج واخلم، دا بدله واخلم. د دې دپاره دوی لورلایله راتلی یا نو ما د دې د په شکارپور ته هم تللی دی. وخت کې په کلاسپلا کې دی چې زموږ ټاټوبی دی، په کلاسپلا کې درته ده ویل چې ما ته 2 یورپین په لاس رالو. بیا زه په دې کشمکش کې وم، پریشانه وم چې دا به اوس لوی خلک وي که بکشني خلک وي. د دغه شش و پنج پریشانۍ پر بنیاد ما هغه خلک نه کومړه. داسې په هر ځای چې دی تللی درته به دغه احساس کې دی چې دی جهاد وکړي، دی دغه وکړي. یعنی که څه هم دا بیانونه چې موږ یا د ده په هکله چې موږ اتلان، خپل اتلان او غازیان ستایو، خپل اتلان او غازیان خپلو ځوانانو، ماشومانو، بچیانو ته ورښیو، نو یا دوه ریکارډه له موږ سره یا خو به موږ ځو د انګریزانو کوم هغه بیانونه چې شوي دي پر هغه باندې خبره کوو، یا موږ راولاړېږو د هغو کوم بیانونه چې رجسټرډ دي له هغه څخه اثر اخلو، یا د فولکلور مینز ارسلان خان ټپه، غزل، غاړي، انګۍ، نور داسې شیان چې هغه د غزلو په شکل کې ویل کېږي، هغه زموږ فولکلور دی. د هغه زده کول ګټه دا لري چې په هغه کې ستا تاریخ خوندي وي. لکه اوس موږ په کاکړیو غاړه کې تاریخ ژوندی کېږي. نو دغسې کې دی کندهار ته تللی. بیا چې راغلی د 22 روزه باندې دی دغه ولو سمالن ته دا سنځاوي ته لاړ، یا په سنځاوي کې د شیروان غالبا شیروان دومړ لغه سره اوسېده، یا خوراک و، خپل ژوند، خپله خرچه هغه یې هر څه پر ځان کړي وو، پر هغو یې بوج نه اچاوه. خو مین وجه دا وه چې دا شیان ګرد خپله کول. اور خو هلته اوسېدی. دوی وایي چې وخت کې هلته یو فرنګی راغلی و، ما د نوشیروان دومړ توره راواخیسته، خو بیا شاید دته موقع په لاس نه ورله. بیا له ده سره لال محمد امزازی اوسېدی. دغه امزازی چې و د ده ملګری و، دوی کوټې ته هغه ټیم تګ هم کړی و، کپړې راوړې وې د خرڅولو دپاره، د کاروبار دپاره. کلاسپلا په لاره کې د خپل دغه کړی دی چې کلاسپلا کې هم د داسې یو دغه کړی وي. نو دا ټولې نوکریزه بیا استعفا ورکړې او بیا کاروبار کړی دی. دوی دا بله خبره هم کوي چې په کندهار کې یو ملګری شینکی و چې ما د غزا ذکر ورته کړی و، بیا د فکري نظریاتي تضاد په وجه باندې هغه خبره تر سره نه ورسېده، ولې چې زموږ په فکرو کې فرق و.
رحمان بابا وایي چې فکر ستا له فکره مختلف وي چې 100 کاله در سره وي یار د نه دی. بیا دی وایي چې دا ځلي کولیکټر راغلی و په 1898 کې یا په 15 مارچ 1898 کې دی دا بیان ورکوي. بیا د څرنګه د اختر په ورځ یو کلکټر راغلی ولو په 1899 کې و دغه ته او دوی په دغه هم ډېر خوشحاله شولو چې دوی به زما د غذا نتیجه جوړه سي. خو دوی دا سوچ وکړو چې زه به خو هغه نه وویل کېدلو. وروسته بیا دوی لاړو یو هلته یو کسفورډ اوسېدلو هغه ته ورلو او ده دا وغوښتلو تر کلا ور واوښتلو. هلته مطابق دا ول کېږي چې دوی کله ورلو هلته نو خو هغه مطلب تیاري کوله ځان یې سپاکاوي لګیا ولو. کله چې دوی ورلو د توره ور راواخیستله په سر یې ووایي. دغه بیا به ارسلان خان هم تاسو ته په تفصیل مجلس کې خالي مختصر یې بیانوم چې هغه داسې و چې هغه ټیم دیوان چند اتم یو ایکسټرا اسسټنټ کمشنر و د هغه د وژلو کوشش یې وکړي د غذا انت یې وکړي بیرته یې لکله. بیا داسې وخت کې دی په لورلایي کې یوه بنګله وه چې له ده سره توره هم وه او ده سره چاړه هم وه. بیا دوی پر دې بنګلې ته ننوځي او پر دې بنګلې باندې حمله کوي برید کوي. په دا کې دی چې دی دغه چې دی دروازه یوه خلاصوي بله دروازه خلاصوي. هلته چې دوی ورسي هغه کم پرنګی چې دی هغه مصروفه دی صفایي کوي یا غسل کوي یا پارس خپل سنگار کوي ځان برابروي او دوی پر ورننوځي په ډېر حمله پر کوي. بیا دا کرنل چې دی د کرنل نوم چې دی دا ارسلان خان نوم یې څه شو کرنل کیسفورډ که غالبا داسې نوم یې و. که دوی وایي چې دا کرنل کیسفورډ ډېر زیات طاقتور و زورور و چې زه پر سر باندې پر دا حمله وکړم او دوی پر ما راوغورځي پر ما راتس کي پر ما ډېر زیات زورور. خو زه داسې کار وکړم بیا له چاړه را سره ده له چاړې څخه کار واخلم او په چاړه باندې دوی ډېر زیات ومړی کړم. زه چې کله دوی مړ کړم دغه د بیا د نور ملګري راسي هغه چې دی هغه پر ما باندې ما ونیسي ټینګ مه کړي زه ځان نسم خلاصوی لکه تورې نه کاوئ خوراک ارسلان لاس تکه چاړه داسې یو ترتیب د کړی دی چې ارسلان چاړه راواخیسته په پوکړور کې. خو زما هغه یاته نه ده امیر کریم صاحب هم یاته کړې ده چې ده دا ویلی چې تورې خوراک نه کاوئ موږ چاړې ته لاس کوي. بیا دغه پرنګی چې و هغه رالو زه یې تر وشتان ونیولم ډېر یې ټینګ کړلم او بیا یې ونیولم نور ملګري رالو بیا یې اډر ورکوي HL شاور چې دی هغه د دې تحقیقات وکړو او په 15 مارچ دغه بیان ده ورکړی دی او بیا دته د مرګ سزا ورکول سي او بیا دا وایي چې دا به دلته پټوي نه د دې به قبر نه معلوم دا باید چې ګمنام وي او دا به سزویه او داسې دغه وکړي. دا د ارسلا خان غازي مکمل دغه وه چې موږ تاسو ته بیان کړه چې ارسلا خان غازي یو وخت کې ملازمین وو او بیا چې کله ارسلا خان غازي ته دا سزا ورکړه د ارسلا خان غازي د سزا په 15 مارچ یا داسې په مارچ کې په 1898 کې دته سزا ورکړې ده. بیا د سزا بعد د ارسلا خان ورونه چې دی هغه جرمانه کو کله یې جرمانه کړی دی 1800 روپۍ هغه ټیم جرمانه کړی دی. یا د سمالن خلک چې دی یا د سنځاوي خلک چې دی هغه جرمانه کړی دی چې تاسو ولې دې ته ځای ورکوي او نور داسې دی چې بیا د خوشحالۍ خبره ده د پالي غازي غوندې زموږ ارسلا خان غازي هم زموږ د فولکلور یا زموږ د کوم ولسي ادب برخه دی. ارسلان کیسفورډ مردار کوي ارسلان کیسفورډ مردار کوي غم یې جوړ پر سرداران کوي. یعنی داسې که لوی جرمانې ولګولې او دا کریم عامر له خولې څخه چې موږ ډېر زیات تحقیق پسې وکړی خو دا کریم عامر چې کوم کار کړی و هغه ډېر په زړه پورې و. سیال کاکړ وایي چې دغه کوم ارسلان دغه کوم کیپټن کیسفورډ چې و په پښین کې و دې ته بسکوټ یا بسکوټ پیرنګی کارول کېدو او دا ورته استعمالېدو. بیا د خلکو ځینې لاسونه بوتو پسلون یې بوتو مځکې یې ځینې وړې تر دې انده ویل کېږي چې پروټ شیان یې هم ځینې وړو. نو په بوري کې د ده په نامه پارک موجوده دی او نور ځای په نو راځئ اول
ارسلا خان غازي سره ارسلان سره پر دې حواله خبره کوو بیا به مخته موضوع سړو. جی ارسلا خان ته اول خپل تعارف راته وکړه. معلوم چې دی ارسلان خان دی. زه چې یم په قوم مسازیا یم. په قوم که په قبیله؟ قبیله مسازیا یم. په قوم پښتون یې؟ په قوم پښتون یم. زه چې یم په څوم کلاس کې یې؟ زه چې یم په د راروان کال د 5م کلاس زده کوونکو اوسېدونکی یم. د 5م کلاس کې به زده کړه کوې؟ ډېر ښه. او دغه د یا ته ماته دا وایه چې په تېر پرون د چې موږ کومه خبره وکړه هغه زموږ اتلان شهیدان پرون موږ پر چا خبره وکړه؟ موږ پر پالې شال یا پر پالې خوستي باندې وکړله. پر پالې خوستي خبره وکړله چې دغه فلم هیرو چې و هغه فلم هیرو نوم څه و؟ جیکی شروب. جیکی شروب چې و هغه مندوخیل یاد کړی و چې په هغه فلم کې یو څه غلطي ده. نن موږ د ارسلا خان غازي په هکله باندې ته خپل نظر شیر کړه، ته څه ویل غواړې ارسلا خان غازي؟ او ستا نوم هم دا ډېره خوشحالي خبره ده چې ستا نوم هم ارسلا خان غازي دی. ته په دې خبره وکړه بیا مخته مجلس وکړه. جی اول خو زه دا ویل غواړم چې موږ ته پکار دی دا رنګه چپ نه وکړو څنګه چې موږ بارود کړی ولې چې خپل شهیدان اتلان تقریبا موږ ګرځه له ذهنه وباسو. موږ ته پکار دی بل دا هم نه کوه چې موږ خپل اتلان پرېږدو لکه چې هغه ټیپ شوی ولو. دا چې ډېر خلک وختلو پښتانو هغه پالې پټې کې چې پیسې به واخیستلې پالې ټکانه هر ځای ور وښولی. کله چې د خپل وطن خلاف باید چې نه سو، د خپل وطن جاسوسي نه وکړو، د خپل وطن خلاف موږ خپل ځان دغه نه کړو. ته دا ویل غواړې. نو بله دا خبره ده چې موږ که پر خپلو غازیانو پر خپلو بچیانو باندې د خپل وطن د خپل اتلانو لمانځ کښېږدو دا څه ګټه ده؟ دا ګټه دا ده دا به همیشه د یاد دپاره پروت د یاد ته وي. روان خلک به یایي چې د ارسلا خان څوک و څه یې کړي وو. چلو ته د ارسلا خان غازي په حواله باندې مختصر نظر شیر کړه یاره، ستا به ډېره مننه وي. اوله وار چې ولو دوی د درس کلو کله چې دوی تقریبا د کاربار کولو د لیویز ډیوټي یې کوله. کله چې ده ویلې زه روان ولم ما 2 یورپین ولیدلو روان ولو په کلاچپلا کې کلاچپلا کې مو ولیدلو او داسې مو وکړلو ګرشه مې توپک ورته ساب کړي چې مو ویستل ګولۍ مولۍ مو ورواچولې. خو بیا دماغ دا راته وویلو ته یوه رال پیش وکړه چې دا کوچني دي یا لوی دي. ما ده ویلې دی نه چې داسې نه یې چې دا کوچني زما وخت را ضایع کړي. باید زه غټ خلک مړه کوم. باید زه غټ خلک مړه کوم. خو دا کله چې بیا تقریبا دی ویلې زه چې لاړم افغانستان ته بیا ما یورپین پر سایکل ولیدی بیا ما د چاړه ور راوکاږله. خو بعد بیا یو سړي راته وویلو دا دومره غټ لري. بیا ما هغه ته حال ورکړلو چې زه د غذا نیت لرم داسې زه غواړم چې د هغه خپل ملګري ټک واخلم. او کله چې بیا زه رالم دغه ته سزاوي ته د اختر ورځ ولا یو بل هم راغلی و یو افسر راغلی ولو. سزاوي زوړ نوم څه دی؟ سبالن هلته سبالن کې یو زوړ افسر هم راغلی ولو یو کلکټر هم راغلی ولو. بس ما دا آسه وکړه چې دوی مړه کوه. خو بیا له دوی له شا سره یو څه ملګري سره ولو بېرته ناکامه شوله. کله چې زه لاړم د سمالم بازار ته هلته یو بنګلا وه هلته مې بیا یو انګریز ولیدلو هغه مې بېرته اکسټرا اسسټنټ کمیشنر ولو. اکسټرا اسسټنټ کمیشنر بیا مې ولیدله چې بېرته رالم لورلایي ته ومې لیدله چې د یو کرنل کیسفورډ یوه بنګلا والا چې زه خبر شوم دا ډېر لوی غټ افسر دی زما د خزا تږه پوره کوي خزا تږه. بس کله زه ورلم د توره مې راواخیستله زه ور واوښتلم د هغو له ملګرو پټ لاړم. کله چې ورننوتلم یعنې مطلب د ځان تیاراوی کله چې تقریبا کریم یې لګاوی تیل یې لګول دا چې تیارېدی. کله دوی تیارېدی ما تور راواخته پر سر مې ووایي خو د دا کیپسورډ ډېر زورور ولو زه یې راتس کړم دوی پر ما زورور شولو. خو زه څه ولم اخر کې بیا د چاډې هڅه وکړه په چاډې مې مړ کړی. کله بیا د بل ملګري راوړو له هغه سره مې جنګ شولو. بس دلته د ده ډېر ملګري پسې راللو یوه تر سر بیا پر هغو خلکو جرمانې څه جرمانې پر ولګولې پاکلو والا د ده پر وروڼو؟
یو د ده ورور چې ول هغه ملازمان ول د انګریزانو هغه د هغو تنخواهیانې لیمای کمې کړې او بل یې د پر کلي جرمانې ولګولې تقریبا 800 روپۍ آس پې 800 روپۍ تقریبا هغه ټایم آس په پکېدله مشران پکېدل هغه یې ټول بوتلو او لیمای خلک چې به جرمانه نه ورکول هغه یې جیل کړو. نه ته په دې فخر نه کوې چې ستا نوم ارسلا خان غازي دی او ته په دا خوشحاله یې که نه یې؟ خود ضرور په خوشحاله یم. ولې ولې چې ما په لوم دا چې سړی زموږ دپاره دغ شوی دی شهید شوی دی د وطن دپاره قرباني ورکړې ده. نو ستا یې ډېره مننه کور د ودان. دغه ارسلا خان غازي و چې موږ ډېر زیات ارټیکلز پر وکتل. قسم بدبختي ده چې په دې باندې یو ډرامه یو فلم یا یو بل داسې څه موږ په لاس نه راغلی. یو څه لیکونه د رسنۍ میډیا دپاره په لاس رالو، بل د پروفیسر محترم عامر کریم کوم دغه چې دي څېړنې چې دي په هغو کې موږ یو څه شیان په لاس رالو، دغه ملتای سره شریک وو. دغه به خپل اتلان غایزه دغه چې دي غازیان چې دي اتلان غازیان دا به جاري ساتو. ارسلان خان موږ به چې کوم خپل وطن غازیان شهیدان په مخه راتلو بیا به هغه په مخه باندې پر هغو باندې به تحقیق کوو، هغه به له ملګرو سره شیر کوو چې پښتانه په خپل اتلانو خبر سي. نو را روان کې به څوک زموږ کوم غازي یا اتل چې دی هغه به موږ مطالعه کوو سټډي کوو. دغو ته را روان وخت کې به موږ یو مسخیل تر شوی دی چې ډېر تقریبا چې ما نن سبا د خلکو له خولې د اورېدل د زاړو څه هغه ډېر سخت تر شوی دی. تقریبا خلکو ما ته ولیدي چې به توره شپه په باران کې به ورته پروت ولو خو فرنګی به یې وکړي ته نه پرېږدی. هغه ته لوم چې دی ساوړ مسخیل سهار به پر هغه باندې تحقیقات کوو. اچھا ساوړ مسخیل ارسلان وایي چې پر ساوړ مسخیل به کوو. خدای مو یاد لره، خدای مو خوشحاله ساته، له موږ سره پاته سویه او زموږ دغه ویډیو ګورو یا په دې خاطر باندې، په دې خاطر نه چې زموږ یوټیوب پر مخ لاړ سي یا موږ پر دې پیسې وګټو. موږ په دې خاطر چې خپله ژبه د اے آی برخه سي، خپله ژبه د یوټیوب برخه سي، د خپلې ژبې په هکله باندې پر ګوګل پر یوټیوب په ارټیفیشل انټیلیجنس چې خلک دا شیان سرچ کوي پر فیسبوک باندې یا پر بل ځای باندې، نو د دغو اتلانو شهیدانو په حواله باندې یو شی ورځي. نو خدای مو خوشحاله ساته، په مخ شه.